ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानक गुरुजन मानक अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज गोपपुर रे वर्षा ऋतु एवं शरत ऋतु रे अद्भुतमय दृश्य उपरे आलोचना करने आगे आसी से गोपपुर रे कौन सबू घटी थाए सुंदर तत्व रही आसतु जानिबा। पूर्वर आपण माने जानिचंती मु मध्य कहि सारिछि बन रे अग्नि लागिला भगवान भक्तवत्सल से गोपाल मानकू किभଳି भाबरे रक्षा करिथिले गोपपुर रे गोरु गाई मानकू किभଳି भाबरे रक्षा करिथिले एसबु उपरे आपण माने जानिचंती अग्नि को भक्षण करिथिले। तापरे कौन घटिबो गरम दिन ना से ग्रीष्म दिन रे धरणी माता शुष्क होइतिले जलर अभाव थिला पशु पक्षी कीट पतंग कष्ट पाउथिले। तापरे कौन घटिबो वर्षा ऋतु आसीबो ना से वर्षा आसीबा मात्र के गोपपुर रे नर नारी गोपाल गोपी जीव जंतु सबकिछि खुशी अनुभव कले आनंद रे समय अतिबाहित करुथिले। कृष्ण स्वयं आलोकित तांकर लीला अद्भुतमय जी भगवानकर अद्भुतमय लीला को श्रवण करती ईश्वर कटारे भाव भक्ति रखती समस्त बाधा विघ्न ठारू मुक्ति पाई थाए। देखंतु वर्षा दिन रे कौन घटी थाए आकाश रे मेघखंड भासी थाए बिजुली घड़घड़ी प्रक्रिया आरंभ होता है सूर्य का किरण पड़े कि ठीक भाव में पड़ न था पुणी स्वच्छ निर्मल आकाश को ये जीव देखिपारे ना ठीक से ही भाव में जीवात्मा परमात्मा आत्मा हेउची परमात्मा अंश विशेष माया हेतु त्रिगुण को धारण करितिबा तू यही संसारी अंतर्मुखी होई पारे ना ईश्वरमुखी होई पारे ना माया भ्रमित करिताए ज्ञान को आच्छादित करि पारे एसु कथा आपण माने जानिचंती। हाँ से आकाश होउची जदि आत्मा रूप रे उदाहरण नहीं पारिबा निर्लप्त मेघ आच्छादित करिथाए ना त्रिगुण को धारण करिथाए माया को धारण करिथाए एसबु रूप रे उदाहरण नहीं पारिबा। पुणी पृथ्वी माता 8 मास शुष्क भाव में रही कहीं सूर्य देवता ये धरणी जल संग्रह करुले ना तापर कौन करेंगे प्रदान करेंगे ठीक से ही भाव में साधु जदि बा संसारी पाखरु धन संग्रह करती हासिल करती पाती कौन करती निजर सुख भोग पाई विनियोग करती नहीं जगतर कल्याण पाई दान करती दीन दुखी मानकू प्रदान करती से सूर्य देवता जलरू बाष्प रूप में संग्रह कले वर्षा दिन जिते बड़े आसीज कौन करेंगे वृष्टिपात करेंगे ना संसार कल्याण पाई वर्षा कराइबे एसब कथा आपण माने जानिचंती। बिजुली मेघखंड एसबू प्रक्रिया रही है साधुंकर ज्योति रही से ज्योति को बिजुली रूप में उदाहरण नहीं पारिबा। पुणी पवन प्रभावित होता है वर्षा कौन पाई हुए सृष्टि रक्षा करने
जीवजंतुंकर कल्याण करने पुष्टिपात होता है। यह प्रक्रिया आपण मैंने जानी। मुनि तप करती निष्कामी। हाँ, जितेबाला ग्रीष्म ऋतु आसी थाए कठोर तप करि थाए शरीर क्षीण होता है। जितेबाला वर्षा ऋतु आसी थाए से पृथ्वी माता शस्य श्यामल परिपूर्ण होता है। जितेबाला मुनि ऋषि सिद्धि प्राप्त हासिल करती, सिद्धि हासिल कले कौन करेंगे शरीर तेजमय हो जाए, हृष्टपुष्ट होता। एसबू कथा आपण मैंने जानी। कली जुगरे पाषांड संख्या बढ़ीज, राजा माने रजगुण को धारण करेंगे कहती ना। पुणी वैदिक कर्मकांड उपरे मजिजे। यह प्रक्रिया कली जुगरे चली थाए, तम गुण को धारण करेंगे। हाँ, वर्षा दिन रे संध्या समय रे आम्भे माने ग्रह नक्षत्र चंद्र एसबू को देखिपारू कि देखिपारूनु? क्या देखी था जुलुजुलिया पोक को आमे माने देखी था ना। ठीक से भाव में मूर्ख पाषांड धनी एमाने कली जुगरे उच्च पद पदवी हासिल करेंगे। यह कथा आपण मैंने जानी। शिष्य गुरु कथा को श्रवण करेंगे, ब्रह्मचारी वेश धारण करेंगे, पुणी संध्या समय तप जप प्रक्रिया आरंभ करेंगे। ठीक से भाव में व्यंग के कटर शब्द करेंगे ना। से शिष्यगण वेद पठन संध्या समय करेंगे, सेपटे व्यंग के कटर शब्द करेंगे। आ गोटे तत्व मध्य रही, जेतेबेले व्यंग क्या कटर प्रक्रिया आरंभ करेंगे एमानकर काल किए सर्पना उपस्थिति जाहिर करेंगे, भक्षण करेंगे। ठीक से भाव में आमे माने जदि हरिनाम रूपक के कटर अर्थात जप करवा सदा बेले निश्चित भाव में महाकाल ठारू रक्षा पाई परिबा, काल ठारू मुक्ति पाई परिबा। काल को किए धारण करि थांती? भगवान ना। जन्म मृत्यु रूपक चक्र उद्धार पाई परिबा। ये सब कथा आपण माने जानी। अजितेन्द्रिय जो माने मन इंद्रियों को आयत्तर रखी पारती नहीं, सुखरे भोगरे ऐश्वर्य मजी जाती, से कौन करेंगे? तम गुण को धारण करेंगे, ईश्वर को नेति नेति कहे ना। हाँ, अधिक धन मिलू, मु सुखरे रही आनंद रही, ये सब कथा चिंतन करती। दुख कर्षणे नर नारी जेसने गुरुए बास करी। संसारी कदापि सुख पाती ना, कहीं गोटे कामना परिपूर्ण हेले अनेक कामना सृष्टि होता है। ये सब कथा आपण मैंने जानी। तेणु दुर्लभ जीवन को सत्पथरे विनियोग करने दरकार। देखंतु वर्षा दिन कौन घटे? बिल हिड नदी नाल ये सबू फुली जाए, अधिक जल धारण करि थांती, प्रभावित हुंती, अहंग्रे वशीभूत हुंती। ये सब कथा आपण मैंने जानी। पुणी साधव बौर प्रसंग रही, अतीव सुंदर देखा जाए, शस्य श्यामला धरित्री माता होता है। पुक मध्य से नाल नील वर्ण रे शरीर को धारण करि थांती, मची जाती, अतीव सुंदर देखा जाता है। हाँ आज्ञा, पुणी उदाहरण नहीं परिबा छतु छतु फुटे ना, धला छतु फुटी थाए। से छतु को आमे राजांकर सैन्य सामंत रूप में उदाहरण नहीं परिबा, देखा जाए ना। धाड़ी छतु अनेक छतु रही थांती। कृषकर मन अति खुशी होता है, कहीं चाष
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଲ ଥିବ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖରାପ ଥିବ, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଜଳକୁ ପାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ? ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶେ? ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅପରିପକ୍ୱ ଯୋଗୀ ମୁନି କାମନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଙ୍ଗରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତମଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପର୍ବତରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପର୍ବତରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେ କି ଘଟେ ନା? ସେଇ ନଦୀ ଫୁଲିଯାଏ, ବନ୍ୟା ଆସେ, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଇ ପର୍ବତ ହିଁ ସ୍ଥିର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ହରି ଭକତି କଲେ ଜନେ, ପାତକ ନ ଲାଗେ ଯେ ସନେ, ତାହା ହିଁ ସତ କଥା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନାହିଁ, ଦିନ କରିବ ତ 5 ଦିନ କରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଘଟିବ? ଭୁଲିଯିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣରେ ସରୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ନୀତିଦିନ ଯଦି ଯିବ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଯଦି ନୀତିଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଘଟିବ? ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ଘାସମୟ ହୋଇଯିବ, କଣ୍ଟାମୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଯିବ, ଯିବାର ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ ନା। ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ରମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ। ବିଜୁଳି ଉପକାର କରେ କି? ବଜ୍ରଘାତରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମେଘ ଗର୍ଜନ କରେ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ପାଏ, ନିର୍ଗୁଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଧରାଯାଉ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଗଲା, ବନ୍ୟା ଆସିବ କି? ଜଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ଦମନ କରନ୍ତି, ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତି। ମନକୁ ସଂସାରମୁଖୀ ନ କରି ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଡ଼ ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବ କି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଘଟୁଥିଲା ଘଟିବ କି? ଘଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରତ ଋତୁ ଯଦି ଆସିଲା, କ'ଣ ଘଟିବ? ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ବେଶୀ ଖରା ହୁଏ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? କାଦମୟ ହୋଇଥାଏ।
ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦେହାବି ମାନ ଠାରୁ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ହରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ବେଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଯିବ, ସଂସାରକୁ ନେତି କହିବ ନା। ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ, ତାରାଗ୍ରହ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯିବ, ମନରେ କାମନା ବାସନା ଏସବୁ ରହିବ କି? ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦୁବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ପୁଣି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜୁଳି ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ନା। ଚିକ୍ 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 ଡାକୁଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଧରଣୀ ମାତା ସୁସୁନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଫୁଲ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବାୟୁ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗେ କି ଶରତ ଦିନରେ? ଲାଗେ ନା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୁଖୀ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ଘଟିବ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଦରିଦ୍ର କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଏ? କାହିଁକି ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁ, ସୁଖରେ ରହିବି, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ। ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ନା। ହାସଲ କରିପାରେ କି? କରିପାରେ ନା, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାଏ, ଭ୍ରମର ପରି ଭୋଗ କରିପାରେ ନା। ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ସରୋବର, ନଦୀ, ନାଳ ଏସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ। ସେଇ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବେ କି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନା। ଯେପରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୁଖୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ପାଏ ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଜଳ ଶୁଖିବା ମାତ୍ରକେ ମରିବେ ନା। ପୁଣି ଶରତ ସମୟରେ ସାଧକ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶରତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ଆଗରୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ଥିଲା ନା। ଏବେ କାଦୁଅ ରହିବ କି? ଶୁଖିଯାଏ। ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସେଇ ପୋଖରୀ, ଗଡ଼ିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଳ ଶୁଖିବାର ଭୟ ଥାଏ କି? ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଂସାରୀ ସୁଖ ଭୋଗରେ ମଜିଯାଏ, ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ସତ୍ ପଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି ନା। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ଆସେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଭୂଇଁ କାଦୁଅ ରହିବ କି, ମଇଳା ରହିବ କି, ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଯେପରି ମନରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କାମନା ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶରତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ଧରଣୀ ମାତା ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ରହିବ କି ରହିନଥାଏ, କାଦୁଅର ଭୟ ନଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମନରେ କାମନା ବାସନା ନଥାଏ। ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟେ? ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରେ ନା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସଂସାରୀ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତ କ'ଣ କରେ? ଜଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଝରଣା ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେଇଥାନ୍ତି। ଝରଣାରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ଝରଣା ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ, ଦୁରାଚାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ। କୁଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୋର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ, ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ମୁଁ ଭୋଗୀ ହେବି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିବି, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ ଘଟିବ? ହିଡ଼ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ଆସିବ, ଆକାଶରେ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏସବୁର ଭୟ ରହିଥାଏ କି ରହିନଥାଏ? ପରମ ଜ୍ଞାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସାରମୁଖୀ କଦାପି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଧନୀ କ'ଣ କରିବେ? ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଦାନ କରିବେ, ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶରତ ଋତୁରେ ମେଘ ରହିଛି, ପବନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବୋହିବ, କ'ଣ ଘଟିବ? ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ମେଘଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ରହିଛି, ପବନ ଦେବତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମେଘଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ଅମୃତମୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ନା। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳ, ଗୋପୀ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା। ପୁଣି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ସଦାବେଳେ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ସଦାବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ସଦାବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା।
ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରେ ତୋଟେ ବାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚେତନାର ଝଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଉଥିବା ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ସେହି ଚେତନା ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକ ମେଘମାଳା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିଲେ ନା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଜୀବ ଏ ସଂସାରୀ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି, ତ୍ରିତାପ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ପାଇବେ। କିଏ ସଂସାରମୁଖୀ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ତ କିଏ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତପ ଜପ କରିବ, ଖୁସି ପାଇବ ନା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଭାସୁଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ସେଇ ମେଘଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ ନା। ପୁଣି ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସକାମୀ, କାମନା ରଖି ତପ କରିବେ, ଜପ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଫଳ ହାସଲ କରିବେ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବେ। ନିଷ୍କାମୀ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି କଠୋର ତପ କରୁଥିଲେ, ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ରହିବ କି? ରହିନଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ ନା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, କ'ଣ ଘଟିବ? ଶରୀର ତେଜମୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ଶୁଷ୍କ ଥିଲେ, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଥିଲା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେଇ ଧରଣୀ ମାତା ଅତୀବ ରମଣୀୟ ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ତପ କରିବା, ଜପ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। କାମୁକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନା। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ କଲେ ଆମେମାନେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼ କାଦମୟ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯିଏ ପାଦ ପକାଇବ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସାରସ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ? ସେଇ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳକୁ ପାନ କରନ୍ତି। ଇଗଲ ବର୍ଷା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ କି? କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରତ ଋତୁରେ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ ନା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନା, ବେଶୀ ପବନ ବହେ ନା। ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହୃଦୟରେ କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କାହ୍ନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ
ସଂସାରମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ମରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏହିସବୁ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଚୁରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋରୁ ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି, ହରିଣ, ଚଢ଼େଇ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ନର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କାମୁକ ପୁରୁଷ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ କାମୁକ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରନ୍ତି? କୁତ୍କର୍ମରେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, କୁକର୍ମରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟିବ? କର୍ମଫଳ ରୂପରେ ଆସିବ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ଆସିବ। କ୍ରିୟମାନ କର୍ମଫଳ ରହିଛି। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଚୋର ଡାକୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶରତ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, କଇଁ ଫୁଲ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ନା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଇଁ ଖୁସି ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଇଁ ଫୁଲ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ସଦାବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଉପକାର ପାଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏସବୁ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଅତୀବ ପବିତ୍ରମୟ ନା। ମୁନି ଋଷି ସାଧନା କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବତାଗଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କୃଷକ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। କୃଷକ ପକ୍ଷରେ ଖୁସିର ଦିନ, କୁମ୍ଭାର ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୈଶ୍ୟ ରହନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି, ସଂସାରୀ ରହନ୍ତି, ରାଜା ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ? ସଂସାରମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା, ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରି ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।